रीढ़ की हड्डी होंदी है MSME वड्डी इंडस्ट्री की। 6.5 करोड़ तो 7 करोड़ MSMEs ने ਜਿਹੜੇ कि 13 करोड़ लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन्हां ਵੱਲ कोई ध्यान नहीं दे रहा। सरकार ने उद्योग आधार तो नवा पोर्टल बनाया जिहदा सर्टिफिकेट का नाम है उद्यम जी। ਹੁਣ ਅੱਜ 12 दिन तो इन्हां दी साइट जिहड़ी है वो बंद पई है। इन्हां दे डिपार्टमेंट नूं पुछीदा वो कहंदे जी ये दिल्ली का फॉल्ट है जी, सानू पता नहीं, जो जदों भी पिछों कोई इन्फॉर्मेशन आएगी असीं दस दांगे। 6.5 करोड़ लोगों ने इस पोर्टल को यूज़ करना, तो जे पोर्टल का यह हाल है तो फिर MSMEs का इंडिया के की हाल होएगा। इलैक्शन आउंदे ने, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट है, MSME की गल होंदी है, लेकिन कोई सिंगल बेनीफिट भी MSME को कोई सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं मिल रही। हरियाणे का जिहड़ा डायरैक्टर होंदा उन्होंने एडिशनल चार्ज पंजाब का लगा दिता जाता। अज पंजाब दे विच लगभग 5 लाख MSMEs ने, तो ये डिपार्टमेंट जिहड़ा MSME का पंजाब दे विच बिना डायरैक्टर तो चल रहा। घट्टो घट्ट स्टेट गवर्नमेंट को CM साहब को कहा जाए वो अगे सिफारिश करन भाई साडे लिए वो कीता जाए। अज पिछले डायरैक्टर साहब को जिहड़ा रिटायर होए लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं, उस तो बाद कोई डायरैक्टर की अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई। हालात ये आ गए कि पंजाब जिहड़ी देश की सब तो रिचेस्ट स्टेट सी, अज इंडिया की नैशनल एवरेज नालों भी पर कैपिटा इनकम दे विच थल्ले आंदी जा रही है। 1,20,000 करोड़ रुपया सिर्फ MSME ਲਈ आरक्षित रखा गया ਸੀਗਾ कि इन्हों फंडिंग दी जाए सेंटर गवर्नमेंट वालों ताकि सपोर्ट मिले। संदीप जी यही तो साड़ी बदकिस्मती है, ਜਿਹੜੇ लोन दिते गए 8-8, 9-9% ਤੇ सरकार ने लोन दे दिते। पॉलिटिक्स तो इलावा कुछ भी नहीं है। अज प्रैक्टिकल देखिए, ड्यूरिंग करोना किसी भी MSME ਨੂੰ सरकार वालों एक 5 पैसे की कोई मदद नहीं हुई। अज तो 20-25 साल पहला इत्थे लगभग 6 डिप्टी डायरैक्टर होंदे सी, 7-8 ਜਿਹੜੇ असिस्टेंट डायरैक्टर होंदे सी ते डायरैक्टर की फुल पोस्ट होंदी सी। अज हालात ये ने कि इत्थे डायरैक्टर है ही नहीं है। जन हितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा तो अज का जिहड़ा साडा मुद्दा है MSME है। जी हाँ, पंजाब जिहड़ा कि MSME का एक हब मनिया जाता, रीढ़ की हड्डी होंदी है MSME वड्डी इंडस्ट्री की। सो अज MSME इंडस्ट्री की असीं गल करांगे क्योंकि फाइनैंशियल ईयर क्लोज होए है, नवे फाइनैंशियल ईयर शुरू हो गए है। ये सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक प्रोसीजर होंगे, कागजी कार्रवाई बैंकों के नाल करनी पैंदी है। अपने पुराने जिहड़े बैंक लोन्स है उन्हां दा समअप होंदा है, प्लस नवी पुरानी बैलेंस शीट्स देनियां होंदियां, नवे जिहड़े लोन लई पुराने सर्टिफिकेट्स रिन्यू करा के बैंक कोल जमा कराने होंदे है, जिहदे विच MSME तो बहुत सारी रिन्यूअल्स होंदियां, जिहदे बिहाफ ते जिहड़े सानू बैंक लोन्स है उहदे विच कुछ रिबेट्स 0.5%, 0.1% ऐदा अलग अलग ग्रेडिंग सिस्टम दे विच साडे लोन्स दे विच बेनिफिट्स मिलते हैं। पर ड्यू टू MSME साइट जिहड़ी पिछले 12 दिनों तो बंद होने करके ट्रेड इंडस्ट्री नूं बहुत वड्डी प्रॉब्लम आ रही है। उन्हां दे जिहड़े एनुअल जिहड़े सर्टिफिकेशनस होंदियां वो रिन्यूअल नहीं हो रही और व्यापारियों नूं बार बार MSME विभाग के चक्कर कढ़ने पै रहे हैं, जिहदे नाल हो की रहा है कि इंडस्ट्री परेशान है। उन्होंने रेट ऑफ इंटरस्ट एक पासे बैंक तंग कर रहे हैं, बैंक अटेंड नहीं कर रहे। ये सारे मामलों अज असीं पहुँचे हैं बधीश जिंदल जी को, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के जिहड़े हैड हैगे है, हमेशा निडरता नाल अलग अलग मुद्दों ते इंडस्ट्री लिए आवाज़ चकते रहते हैं। तो गलबात करते हैं। नमस्कार सर। थैंक यू संदीप जी। सर की मामला की अज का? देखो गल इदा है कि MSME जिहड़ा है वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 6.5 करोड़ जिहड़े सरकार मानती है कि इंडिया दे विच 6.5 करोड़ तो 7 करोड़ MSMEs ने जिहड़े कि 13 करोड़ लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन्हां ਵੱਲ कोई ध्यान नहीं दे रहा। गल करिए इन्हां दी साइट की, एक सरकार ने उद्योग आधार तो नवा पोर्टल बनाया जिहदा सर्टिफिकेट का नाम है उद्यम जी। ਹੁਣ ਅੱਜ 12 दिन तो इन्हां दी साइट जिहड़ी है वो बंद पई है। उद्यम सर्टिफिकेट इन्होंने इन्ना मैंडेटरी कर दिता कि जे बैंकों तो कोई डिस्काउंट लेना तो बिना उद्यम सर्टिफिकेट तो डिस्काउंट नहीं मिलना। पहला उद्योग आधार से असीं आप भरते सी, आप ही प्रिंट कर लेंदे सी। हुण उद्यम सर्टिफिकेट जिहड़ा पहलां जदों साइट चलदी सी, भरन तो बाद कदे 15 दिन बाद आ रहा, कदे 25 दिन बाद आ रहा, उहदा कोई पता नहीं है कि कदों आना है। हुण लेकिन पिछले 12 दिनों तो साइट जिहड़ी है इन्हां दी खराब पई है।
ਕੋਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਖਰਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ? ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ MSMEs ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, MSME ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, MSME ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ MSME ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ MSMEs, ਅੱਜ 6.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ MSMEs ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ MSME ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨੈਗਲੈਕਟਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ MSME ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ MSME ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ MSME ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਚੈਸਟ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ MSME ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 1% ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, 20 ਲੱਖ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ MSME ਲਈ ਆਰਕਸ਼ਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨਸ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੋਟੇਰੀਅਮਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਸੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 8-8, 9-9% ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 20% ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ MSME ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ 'ਤੇ 8.5-9% ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲੋਨ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ? ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖੀਏ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ MSME ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 5 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ NPA ਸੀ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਡੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਉਹ NPA ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਲੱਖ MSMEs ਨੇ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6.5 ਕਰੋੜ MSMEs ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ MSME ਵਰਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MSME ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 6 ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 7-8 ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਇੱਥੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ MSMEs ਨੇ, ਉਹਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਆਈਵਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ, ਕਲਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੰਗੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 15-15, 20-20 ਕਲਸਟਰਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਕਲਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਲਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ MSME ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4-4, 5-5 ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।